ओम शांति आजिरो एही विशेष आलोचना को समस्तंकु स्वागत। ओम शांति। आज आमे 17 अक्टोबर 2025 रो बापदादांक मधुबन मुरलीर गभीरता को जीवा। एहार मूल सार हेउछि पिता जेपरि आमको 21 जन्मर सुख दियंती आमे मध्य तांकर सेहीपरि साहाय्यकारी हेबा। हाँ, एकदम ठीक। आउ सबुठु महत्वपूर्ण कथा हैला स्नेही बुद्धि रखिबा एवं काहाकू दुख देवार भावना माने से भावना मध्य मनरे न आनिबा। तेबे एही आलोचना को पूरापूरी बुझिबा पई आम श्रोता मानकु अनुरोध शेष पर्यंत निश्चय शुणंतु। निश्चय। आउ दैनिक मुरली एवं एमिति आहुरी अनेक आध्यात्मिक विषयवस्तु पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करिवा को भूलिबे नाही। हाँ, एटा जरूरी। चलंतु आरंभ करिवा आजिर एही ज्ञान यात्रा। तेबे मुरलीर आरंभरे ही ज्ञान एवं अज्ञान भितरे जो पार्थक्य अछि से विषय कुहा जायछि। कुहा जायछि जे वर्तमान आम संतान मानक पाखरे ज्ञान अछि। एटा केते बड़ कथा। बहुत बड़ा कथा है। अन्यपटे देखिले भक्त माने केवल गुणगान करंती किंतु परमात्मा पितांकु प्रकृतरे चिन्हि नाहंती। एटा पूरा दिन और राति भଳି फरक नुहे कि? एकदम ठीक कथा। माने जानिबा आ न जानिबा भितरे आकाश पाताल फरक। पिता निजे आसीचंती, निजे परिचय देइचंती, कहिचंती से होचंती प्रेमर सागर, ज्ञानर सागर, सुखर सागर, आउ केवल परिचय देइनांती। से आमको माने आम संतान मानंको मध्य तांकरी भଳି प्रेमर सागर करिबापु आसीचंती। अच्छा। सेहितपई तो समस्ते तांकु एत्ते भल पांती, एत्ते स्नेह करंती। आउ एही स्नेहर संस्कार एइटा ही सत्य जुगर मूल दुआ। हाँ, जोठी समस्ते परस्पर को पूरा अपार स्नेह करंती। एही शिक्षाटा आमको वर्तमान ए संगम जुगरे ही मिलुछि। आउ एही प्रेममय स्थिति सह जोड़ी होई मुरलीरे पचरा जाइछि रूप बसंत संतानों का कार्य कौन? शब्दटा बहुत सुंदर लागुछि, रूप और बसंत। हाँ, बहुत सुंदर शब्द। एहार अर्थ कौन आउ तांकठु कौन आशा करा जाए? देखंतु, रूप माने हिला स्वरूप, आत्मार निज स्वरूप, आउ बसंत माने से हुछि सुगंध, ज्ञानर महक, ज्ञानर सुगंध। अच्छा। तेणु रूप बसंत संतान सेई माने जे माने निज आत्मिक स्वरूपरे स्थित रहिकी ज्ञानर रत्न बांटंती। सेमानक मुहरु सबु बेले ज्ञानर मणिमाणिके बाहरिबा कथा, कठोर कथा किंबा बेकार कथार पथर नुहे। पितांकर जो मुख्य शिक्षा सेटा एइठे ही केंद्रित। ताहेले से मुख्य शिक्षा गुड़िक कौन कौन टिके विस्तार रे कहिबे कि? हाँ, निश्चय। सबुठु प्रथम और सबुठु गुरुत्वपूर्ण, परस्पर को केबे भी दुख दियो नाही। हाँ। द्वितीय रे क्रोध कर नाही। बाबा तो पूरा सफा सफा कहउछंती क्रोध करिबा होउची आसुरी मणिसंग काम। ठीक कथा। तृतीय कथा हैला काहाकू दुख देबा पई मनरे संकल्प माने से भावनाटा भी आण नाही। एटा बहुत सूक्ष्म स्तरर कथा। बहुत गभीर। चतुर्थ रे सबु किछि सहिबाकू सीख। प्रशंसा हो कि निंदा, सम्मान मिलू कि अपमान, सबु परिस्थिति रे पूरा स्थिर रुह। जदि केही किछि कटु कथा कहिदेला, चुप रहिबाटा ही भल। बाबा सावधान करूछंती जे निज हाथकू आईन नियो नाही। अच्छा। एइटा ही तो दैवी गुणर परिचय। एही सहनशीलता आउ स्नेहर कथा जेतेबेले आसुछि मुरली रे स्नेही बुद्धि आउ अस्नेही बुद्धि विषय रे भी कहा जाइछि। हाँ। पिता जेमिति आमको 21 जन्मरो एते सुख दउछंती, आमे निजको पचारिबा दरकार ना जे आमे कोन सतेरे तांकर साहाय्यकारी हेई पारुछु, आम बुद्धि केते स्नेही। हाँ, एटा एकदम गहीर आत्मचिंतनर विषय। जदि आम बुद्धिरे स्नेह नाही, जदि आमे अन्यमानंक प्रति कठोर भाव रखुचु, ताहले बाबांक भाषारे ताहा हला अस्नेही बुद्धि। आउ एही अस्नेही बुद्धि रखिबा, निजकू ईश्वरीय संतान कहिकी अन्यकू दुख देबा, एटा पूरा आसुरी काम। अच्छा। एमितिया लोक देह अभिमानर बसरे थांती। आउ देह अभिमान थिले जादर यात्रा माने परमात्मा को मने पकेइबा, सेटा ठीक रे हुए नी। हाँ, सत्य कथा। आउ जहा बा स्मृति बिना पापकर्म तो कटिबोनी। आपण भाबंतु आमे अधा कल्प धरी परस्पर को दुख देई आसुचु, एबे से अभ्यास छाड़ीवार बेला। लड़ाई झगड़ा करिबा एसबु आसुरी संप्रदायर चिन्ह। ताहले एही आसुरी स्वभावर मुकुलिबा पई निजको जांच करिबा पई किछि उपाय अछि कि? बाबा ए विषय रे कोन कहउछंती? बाबा गोटे बहुत सरल किंतु शक्तिशाली उपाय देइछंती। निजर चार्ट रख। चार्ट? हाँ,
ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାର, ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ଆଜି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲି କି, କ୍ରୋଧ କଲି କି, ବେକାର କଥା ଭାବିଲି କି। ଏହି ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମ ଖାତା ସୁଧୁରୁଛି ନା ସେଇ ପୁରୁଣା ଆସୁରୀ ବ୍ୟବହାରଟା ଚାଲିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବାବା ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ନିରାକାର ପିତା ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହଜ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ବି ସହଜ ହେବ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିବ ବାବା ଏହି ରଥ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଶରୀର, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ପୁରା ସତୋପ୍ରଧାନ ବା ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏକଦମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଚାଲିବା ହିଁ ଆମର କାମ। ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ତ କିଛି ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସିଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବା, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା। ହଁ ତ। କେବଳ ପ୍ରଜା କିମ୍ବା ଦାସଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ତ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ। ନା ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଏକଦମ ଜରୁରୀ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆସୁରୀ ବ୍ୟବହାର, ଯେମିତିକି ସନ୍ଦେହ କରିବା କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମାନେ ଶିବ ବାବା ଏହି ରଥରେ ଆସନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବିବା, ଏସବୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ। ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଏମିତି ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହେଉଛ ରୂପ ବସନ୍ତ। ତୁମ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ବାହାରିବା କଥା। ଯଦି ପଥର ବାହାରୁଛି, ମାନେ କଠୋର କଥା ବାହାରୁଛି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ବି ଆସୁରୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ସେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର କଥା ଆସୁଛି ନା? ବାବା କହନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶୁଣିବାକୁ ତ ସହଜ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁରଲି କହୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ବି ଏଥିରେ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ। କାହିଁକି ଏହି ସ୍ଥିତି ଏତେ ଜରୁରୀ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଦେହ ନ ଭାବି ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ। କାରଣ ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମା ବି ନିରାକାର। ଦେହର ଭାଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇ ହୁଏନି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ପାଏ ଆଉ ପାପ କର୍ମ ନାଶ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କାହିଁକି? କାରଣ ଅନାଦିକାଳରୁ ଦେହ ଅଭିମାନର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆମ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆ, ସମ୍ପର୍କ, କାମ ସବୁ ତ ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା। ହଁ, ସତ କଥା। ଏଥିରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ବେକାର କଥା, ବେକାର ଚିନ୍ତା ଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ବାଧା ଦିଏ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ଦେଇଦଉ। ମୁରଲିରେ ସେ ଘର କି ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ହଁ ହଁ। ସେଇଟା କେମିତି ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ? ଘର କି ଗଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଖରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷର ଆମେ କଦର କରୁନୁ। ଯେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ, ତଥାପି ସେମାନେ ଦୂର ତୀର୍ଥକୁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ହଁ, ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ତନୁରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧୁବନରେ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ମହତ୍ୱକୁ ପୁରା ବୁଝିପାରୁନୁ କିମ୍ବା ହାଲକା ଭାବରେ ନେଇଯାଉ। ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ରୀତିନୀତି, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ଗାଧେଇଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଭାବନା, ସେଇଟା କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ପୁରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଦଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗଙ୍ଗା, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝି ଏଥିରେ ମନ ଦେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ମାୟାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବାବା କହନ୍ତି, ମାୟା ପୁରା ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ, ପାପକର୍ମ କରାଏ। ଏହାର ମୁକାବିଲା କେମିତି କରିବା? ହଁ, ମାୟା ମାନେ ସେଇ ପଞ୍ଚ ବିକାର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଦେହ ଅଭିମାନର ପ୍ରଭାବ। ଏଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବାବା ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆରଟା ହେଲା ଯୋଗ, ମାନେ ସ୍ମୃତି। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣର କୋର୍ଟ ବା ଅଦାଲତ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ନିଜର ଅଦାଲତ? ହଁ, ନିଜକୁ ପଚାରିବା, କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଆଗକୁ କେମିତି ସାବଧାନ ରହିବି। ନିଜକୁ ସେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥିତିରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ବା ପୁରା ପବିତ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଉପରେ ଚାଲିବା ଆଉ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ମାୟା ଉପରେ ଜିତିବାର ରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଥିରେ ଜିତିବା ପାଇଁ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ମାନେ ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ଏଇଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେବାର କଥା ଆସିଲା, କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ସେବା କରିବା ସେତେ ନିଜର ଲାଭ। ଏଇଟା କେମିତି? ଆଉ ସେବା କରିବାର ଠିକ୍ ଉପାୟ କ'ଣ? ହଁ, ସେବାରୁ ତ ଅନେକ ଲାଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉ ସେତେବେଳେ ସେହି ଜ୍ଞାନଟା ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆହୁରି ପକ୍କା ହୁଏ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ଠିକ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେବା କଲେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରୁ ଆଉ ବେକାର ଚିନ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ତୃତୀୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଭଲ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଆମକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଆମ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଆଉ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା କି ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ବେଳେ ବି ମନରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ସେବା। ଆଚ୍ଛା। ଟ୍ରେନରେ, ବସ୍ରେ, ଅଫିସରେ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇହେବ, ଦିପଦ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିହେବ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଅସୀମ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା। ପରିବାର ଭିତରେ, ଖାସ୍ କରି ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବେଳେବେଳେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ, ସେଇଟା ହୁଏ। ମୁରଲୀରେ ପତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବିଷୟରେ କିଛି କୌଶଳ ଦିଆଯାଇଛି ନା? ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ବାବା ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ପ୍ରେମ, ନମ୍ରତା ଆଉ ମଧୁରତା। କୌଶଳରେ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ହେଉଛି ମହାଶତ୍ରୁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଏହା ଉପରେ ଜିତିଲେ ଯାଇ ଜଗତଜିତ୍ ହେଇହବ। ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପଚାରି ହବ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକାଣୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପବିତ୍ର ହିଁ ନର୍କକୁ ଯାଏ? ବାଃ, ଏମିତି? ହଁ, ଏମିତି ପ୍ରେମରେ କହିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ହୃଦୟ ବଦଳିଯାଏ। ଅନେକ ପିଲା ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳେ, ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମଧୁରତା ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯିଏ ସେବା କରେ ଆଉ ମଧୁର ରହେ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି କିଛି ପାପକର୍ମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ ମୁରଲୀ କ'ଣ କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ସେ କହନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବା ପାପ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ ଆଉ ସଚ୍ଚା ମନରେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ମାନିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ସତ କହିଦେଲେ ଅଧା ଦଣ୍ଡ କ୍ଷମା ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୁଚେଇବ ତାହେଲେ ସେଇ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଜମା ହେଇଯିବ। 100 ଗୁଣା? ହଁ, ସତ ନ କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ମିଳେ ଆଉ ସେଇ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବାବା ଏତେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ନ ମାନନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ? ହଁ, ମୁରଲୀ କହୁଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରିଥିବେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ, କାନ୍ଦିବେ, ଭାବିବେ, ଆରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ବି ହରେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ କେହି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ବି କିଛି ନା କିଛି କର୍ମିକ ଖାତା ବାକି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଲଗାତାର ଯୋଗ ଲାଗିବାରେ ବାଧା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ପାଖେ ଆସିବ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ବିନାଶ ବା ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାରେ ଥିବ ଆଉ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାରର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବ, ଏଟା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନିର କାମ। ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଧାରଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ସାର ଅଛି ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା, ହଁ, ପ୍ରଥମତଃ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସି ଆସୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟବହାରର ସଚ୍ଚା ଖାତା ବା ଚାର୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ପରେ ପସ୍ତାବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସାରଟି ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେବା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଆଉ ନମ୍ରତା ସହିତ। ବହୁତ ବହୁତ ମଧୁର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁହଁରୁ କୌଣସି କଠୋର କଥା କି ଆସୁରୀ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ନ ବାହାରେ। ନିଜ ସଙ୍ଗଦୋଷରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଲଗାତାର ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ, ଆଜିର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ସାମୂହିକ ଭାବେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କରି ବିଜୟର ନାଗରା ବଜାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଏହାର ଅର୍ଥ? ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ବାହାରିବ ଆଉ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଜୟର ଧ୍ୱନି ବାଜିବ। ଗୋଟିଏ ଇଶାରାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯିବା, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ପ୍ରମାଣ। ଏବଂ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ? ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ଆଳସ୍ୟର ନିଶାନୀ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଥକି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହବ ଯେ ଆଳସ୍ୟ ରୂପକ ମାୟା ଆମ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତରେ କ'ଣ ଇଶାରା ଅଛି? ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ କହୁଛି ନିଜ ମନ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କର। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ। ସ୍ମରଣର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଓ କର୍ମରେ ସଫଳତାର ଫଳ ଅବିନାଶୀ ହୁଏ। ଏହା ଆମକୁ ମନର ଶକ୍ତି ଆଉ ସ୍ମୃତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାର ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହ, ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଲଗାତାର ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ ସେବା କରି ଆମେ ନିଜର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ହଁ, ଏକଦମ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ପୂରାପୂରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମପରୀକ୍ଷଣ ବା ନିଜ ଭିତରର ଅଦାଲତ କଥା କୁହାଗଲା, ସେଇଟା ସତରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଅଛି। କୋଉଠି ଆମେ ଅଜାଣତରେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବି ନେଉନୁ ତ? ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥାଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ବା ଆପଣ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ସେଇଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ହଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନଭରା ଆଲୋଚନାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।